डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। कल बसंत दा मेला सी, इस तो पहला 2 दिन मैं गैर हाजिर रहा, पर इस तो पहला सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। उस दिन पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। सुनत पिता के बचन को, पृथ्वी अहंकार। महाक्रोध को तार कै, सन्मुख कीन उचार। क्योंकि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बहुत सारे बचन कह के पृथ्वी चंद नूं समझाउण दा यतन कीता सी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि अपने पिता के बचनों नूं सुनिया हंकारी पृथ्वी ने ते समझिया नहीं सतगुरां दे बचनां नूं, सगों उल्टा पृथ्वी ने हंकार कीता ते क्रोध नूं धारण करके फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं इंज कहंदा, सेवा भली करत हो परखन, बैठो लवपुर में द्वै बरखन। पृथ्वी कहंदा सतगुरां नूं कि तुसीं कहंदे हो कि सेवा बड़ी कीती अर्जन ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा है कि चंगी सेवा दी परख कीती है तुसीं। 2 वरियां तक लगातार वो लाहौर दे विच बैठा रहा, दसो तुहाडी उन्हें कित्थे सेवा कीती। तुमरी सुध अर नहीं सदन की, आवत जात नहीं सुध धन की। अर्जन नूं किहड़ियां गल्लां दा पता है? कहंदा है कि ना तुहाडी सुध है उसनूं, ना अपने घर दी सुध है। की आउंदा है गुरु घर दे विच ते की वरतिया जांदा है, इस धन दे बारे भी अर्जन कुछ नहीं जानदा। बैठियो रहियो निश्चिंत सुखारो, कौन काज तह रहत सवारो। पृथ्वी कहंदा सच्चे पातशाह 2 वरियां तक लगातार निश्चिंत होके ਉਹ सौखे तरीके दे नाल लाहौर दे विच बैठा रहा। दसो उत्थे रह के तुहाडा उन्हें किहड़ा काम सवारिया। मैं सगरो घर की बड़कार, संगत आवन जान हजार। कहंदा वो ते 2 वरे वेला ही बैठा रहा, दसो उत्थे जाके उन्हें किहड़ा काम सवारिया। ते दूसरे पासे मैं गुरु घर दी सारी कार नूं सांभिया, तुहाडे सामने हजारां संगतां आउंदियां ने, हजारां जांदियां ने, ये सारे काम नूं ते मैं सांभ के रखे। किस को देन किसू ते लेना, राखण सबको सदा सुखेना। कईयां नूं देण दा काम हुंदा है, कईयां तो उगराही लैण दा काम हुंदा है,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਮੈਂ ਆਛੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮੁਝ ਤੇ ਗਾਛੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਏ। ਅਖਲ ਮਸੰਦਨ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰ, ਰਹਿਓ ਸੰਭਾਰਤ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਗ ਕਰਨ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਮ ਤੇ ਯਾਦ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰੇ, ਕਾਰ ਕਿਨੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧ ਪੀ ਕਬਹੁ ਨ ਲੀਨਸ ਕੋਈ, ਮੋਤੇ ਹੋਤ ਸਰਬ ਵਿਦ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਟਕ ਬਾਕ ਪੁਨ ਪਾਖੇ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਬਚਨ ਅਨਾਦਰ ਰਾਖੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮੈਂ ਬਚਨ ਅਨਾਦਰ ਰਾਖੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਹਿ ਤੇ ਸੋਏ, ਮਹਾ ਕਠੋਰ ਅਨੁਚਿਤੈ ਜੋਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਤੇ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ। ਛੇਮਾ ਨਿਦਾਨ ਬਿਰਦ ਲਖ ਆਪਨ, ਰਿਸਤੇ ਕਰਿਓ ਨ ਸੁਤ ਕੋ ਸਰਾਪਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਤ ਪਏ ਉਠ ਥਿਰੋ ਨ ਆਗੋ, ਅਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਠ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਵੱਡ ਦੁਰਭਾਗ ਲਾਲਸਾ ਧਨ ਕੀ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਤਮਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿ ਜੇ ਮੁਝ ਤਿਆਗੋ, ਤੁਮ ਪੀ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਮੁਖ ਲਾਗੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਮੁਖ ਲਾਗੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
मैं त्यागण तुम्हें करियो, तुमने त्याग्यो मोहे, पलटो मैं जब ले हूं शांत हृदय तब होए। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਪਲਟੋ ਮੈਂ ਜਬ ਲੈ ਹੋ ਸ਼ਾਤ ਹਿਰਦੈ ਤਬ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਿਤ ਸੁਤ ਜੁਗ ਕੋ ਦੁਖ ਦਿਖਲਾਵੋ, ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਾਮ ਧਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਤ ਕਹਿ ਏਵ ਕਠੋਰਾ, ਉਠਿਓ ਨਿਕ ਸਗਮਣਿਓ ਕਾਰਿਓਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਲਤ ਜਾਤ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਚਾਰਤ, ਊਚੀ ਧੁਨ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਰੁਤ ਡਾਰਤ। ਨਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਰੁਤ ਡਾਰਤ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਜਾਈ, ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਰਿਸ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ। ਨਿਸਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਛਲਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਛਲਵਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਛਲੀਆ ਹੈ ਔਰ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਕੋ ਠਾਨ ਉਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਰੇ ਕੋ ਮਤ ਕੋ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਕੋ ਸਮਾਂ ਸੁਆਇਵ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਾਗ ਫਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਕਰਨ ਸੋ ਕੀਨਾ, ਜਥਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਿਕਟ ਨ ਰਹਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤਬੈ, ਹਮ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਕਰ ਹੈ ਜਬੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਤਿਆਗਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਏ ਉਤਪਾਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਾ। ਫੇਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਏਠਾਂ ਬਣੇ ਨਾ ਨੀਕੀ ਬਾਤੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੈ ਉਠ ਪਰਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
कि इत्थे रिहां कोई भी चंगी गल बन नहीं सकदी। इस करके सतगुरां ने विचारिया कि सवेर होण दे नाल ही असीं इत्थों छड्ड के सुदासर नूं गोइंदवाल चले जाण। श्री गोरे अमरदास के नंद मोहन सुमत मोहरी चंद। सतगुरां ने विचारिया है कि गोइंदवाल दे विच सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे पुत्र मोहन ते मोहरी रहिंदे। श्री अर्जन की बाह गहाए तीर बिपासा चले समाए। सतगुरां ने विचारिया है कि श्री अर्जन दी जिहड़ी बाह है ना ਉਹ मैं मोहन ते मोहरी दे हत्थां दे विच दियांगा ते ब्यासा दरिया दे किनारे दे उत्ते अपने शरीर नूं त्यागां। निकट हकाਰਨ कीनस भानी सर्व भेद समझाए महानी। इन्नियां विचारां करके फिर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बीबी भानी जी नूं अपने कोल बुलाया है ते सारी गल तों जाणू करवाया। सतगुरां ने भानी गोइंदवाल प्रात को चलिए नहर बिखे अखिल संग मिलिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बीबी भानी नूं आख्या कि सवेर होण दे नाल ही आपां सारा परिवार गोइंदवाल चलांगे। जिहड़ा तेरे पेकियां दा घर है ना उन्हां सारियां नूं जाके मिलांगे। पुन पाई बुढ़ा समझायो होर होत त्यारी करवावो। इस तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं सद्दिया ते बाबा बुढ़ा जी नूं भी सतगुरां ने हुक्म कीता है कि सवेर होण दे नाल ही इत्थों तैयारी करो, जाना है गोइंदवाल। कह कर खान पान को करके सुपत जथा सुख सहजा परकै। इस तो बाद सारियां ने प्रसाद पानी छकिया है। फिर सौण दे वास्ते विराजण दे वास्ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपनी सेजा ते चले। जाम जामनी ते उठ जागे नित की क्रिया करन को लागे। पहर रात रहिंदी दे नाल अमृत वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी जागे ने ते फिर सतगुरां दी जिहड़ी नित दी क्रिया सी जो रोज ही करदे सी वो काम करना शुरू कीता। कर मज्जन निज बृति टिकाई आनंदतम बिखै समाई। अमृत वेले सतगुरु जी रोज ही उठते सन और रोज की तरह कवि जी कहते ने कि उठे ने, इशनान पानी कीता है, फिर बिरती नूं टिका के बह गए ने ते अपनी निज आनंद आत्मा दा आनंद माणे। द्वै खटका जब जामन रही छुट्टी समाद देह सुध लही। बिरती नूं टका के बैठे रहे। जदों दो घड़ियां रात रहिंदी सी भाव के सूरज चढ़ना सी उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी समाधि नूं छड्डिया ते शरीर दी सुध होई। कह कर सब तैयारी करवाए श्री अर्जन भानी संग जाए। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने कह के सारी तैयारी करवाई है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह हुक्म किया है कि श्री अर्जन जी अपनी माता भानी दे नाल जाणगे। प्रथम पंथ इन गमन करावो केतक सिख दास संग लायवो। सतगुरां ने आख्या है कि बीबी भानी दे नाल अर्जन नूं जाण दे वास्ते तैयार करो और इन्हां नूं पहलां ही गोइंदवाल दे वल तोड़ देवो। कुछ सिख सेवक भी इन्हां दे नाल जाने चाहिए। गुरु आरूढ़ होए प्रस्थाने लए सिख संग प्रेम महाने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार बीबी भानी जी, श्री अर्जन जी ते कुछ सिख सेवक तोड़ दिते गए गोइंदवाल ते उन्हां दे जाण तो पिछों सतगुरु सच्चे पातशाह जी भी फिर घोड़े ते सवार हो के चल पे ने। सतगुरां दे नाल भी बहुत सारे प्रेमी सिख सेवक हन। प्रिथिया सुपत तजो कर माही
ਗੁਰ ਰੁਖ ਲਖ ਕਿਨ ਸੁਧ ਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਰੁਖ ਲਖ ਕਿਨ ਸੁਧ ਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਓ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਪ੍ਰਤ ਸਦਾ ਦਿਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਤਾ ਤਿਲਕ ਦੀਨ ਅਰਜਨ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੜੇ ਦੂਜ ਕੇ ਦਿਓਸ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਸ਼ੇਪੁਰ ਮੈਂ, ਦੇਖਤ ਹਰਕ ਪਰੇ ਔਰ ਗੁਰ ਮੈਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਢਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਾਏ ਚੁਬਾਰੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਤਵਹਿ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸੁਧ ਜਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰੇ ਓ ਤਾਇਲ ਮਿਲ ਬੇ ਆਇਓ, ਆਪਸ ਮੈਂ ਬੰਦਤ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤਬ ਗਇਓ, ਮਿਲਨ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿਨ ਕੋ ਪਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਪੁੰਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸੋ ਮਿਲ ਰੋਈ, ਬੜ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਗ ਗੁਰ ਕੇਰ ਚਲਾਨੋ, ਬਹੁਰ ਸੁਤਨ ਮੈਂ ਝਗਰ ਮਹਾਨੋ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਠਤ ਉਪਾਦ ਵਿਚਾਰਤ ਰੋਵਤ, ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਸਾਚੋ ਹੋਏ ਜੋਵਤ। ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਉਪਾਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਸਾਚੋ ਹੋਏ ਜੋਵਤ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਰਨ ਕੁਲ ਮੈਂ ਜਾਤ ਗੁਰਾਈ, ਮੈਂ ਬਰ ਲੈ ਨਿਜ ਸਦਨ ਟਿਕਾਈ। ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਤਾਰੂ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਸਾਲ, ਪਿਤ ਨੇ ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਇਸ ਢਾਲ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਉਤਪਾਤ,
ਹੋਵੇਂਗੇ ਬਿਗੜੈ ਸਭ ਬਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਗੜੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਮ ਸਮਝਾਏ ਸੰਗ ਪਰ ਜਾਈ, ਗਲ ਮਿਲ ਰੋਦਤ ਭਾਈ ਚਿਰ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਏ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਪੁਣ ਸਭ ਤ੍ਰਿਯਨ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ, ਪਹੁੰਚ ਬਦਨ ਕੋ ਬੈਠ ਤਪਾਸਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੁਣ ਗੁਰ ਟਿਗ ਮੋਹਣ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਨਵੋ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਪਨ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸਭ ਆਏ, ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਥਿਰੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸੰਗ ਜੇ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਪਰਸ ਪਰ ਬੈਠਤ ਪਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਬ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਬਿਗੜ ਪਰਿਓ ਬਹੁ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਗੜ ਪਰਿਓ ਬਹੁ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਅਪਮਾਨਤ ਦੁਰ ਬੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਇਹਾਂ ਆਏ ਚੱਲ ਖੋਟੋ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਬੜੇ ਦੁਰਵਾਕ ਆਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੋਟਾਪਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਥਿਰ ਕਰ ਨਿਜ ਥਾਨੇ, ਗੁਰ ਚਾਹਸ ਤਨ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਤ ਦੂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਦੁਖ ਮਾਨਾ, ਕੀਨ ਅਜੋਗ ਨ ਬਣਿਓ ਸਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਨ ਅਜੋਗ ਨਾ ਬਣਿਓ ਸਿਆਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅਜੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमने प्रथम ताहे को हेरा, करे को काज लोभ को प्रेरा। ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਓ ਕਾ ਕਾਜ ਲੋਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੋਭ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤ ਕੋ ਜੀਵਤ ਰਹੀ ਸੋ ਲਾਜਾ, ਅਬ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕੋ ਕਰੇ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
इम कै सब ठानत अफसोस, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕੋ ਦੋਸ਼। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਕਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲਹੈ, ਗੁਰ ਤਾ ਮੈਂ ਬਿਗਾਰ ਪਰ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਤਾ ਮੈਂ ਬਿਗਾਰ ਪਰ ਰਹਿ, ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਕੇ ਰਵੇ। ਆਪਨ ਵਾਰਤਾ ਭਈ ਅਨੇਕ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤਿਨ ਸਰਬ ਵਿਵੇਕ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਐਸਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤਿਆਰ ਆਹਾਰ ਖਾਏ ਕਰ ਸੋਏ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਮੈਂ ਨਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ। ਭਾਨੀ ਕੇ ਮਨ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ, ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੈ ਅਨੇਕ ਬੇਦਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿਛਰੇ ਚਿਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮਾਤਲ ਯਾਰ ਮਾਤਲ ਕੀ ਧਾਰਾ, ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਫੇਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰਾ। ਮੋਹਨ ਵੀ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਨਿਸਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕੋ ਲਖ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਤੀਨ ਬਿਤਾਈ, ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸੋਚ ਬਣਾਈ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਨੀ ਕੋ ਹਕਾਰ ਨਿਜ ਸਾਥ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਲੈ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੋਹਣ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਆਏ, ਜਾਏ ਬਾਪ ਕਾ ਜਲ ਸੋ ਨਾਏ। ਮੋਹਣ ਜੀ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਣ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਬੇ ਲਗੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨ ਮਝਾਰੇ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ
बहुत वड्डी सभा जुड़ गई। निजानंद में लगी समाध, सदा एक रस परम अगाध। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, कीर्तन नूं सुणदियां सुणदियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी की समाधि लग गई। सदा एक रस परम अगाध, ऐसी समाधि लगी है कि जिस समाधि दे विच सदा एक रस रहिंदा है ते जिहड़ा परम अगाध है, जिहदी कोई अगाध बोध नहीं। पुर के नर सुन सुन सब आए, मोन ठान बैठे समुदाए। गोइंदवाल दे विच जिन्ने भी इस्त्रियां पुरुष रहण वाले सन, सारे दे सारे उत्थे पहुंचे ने। सारे चुप करके सतगुरां दे कोल बहिंदे जांदे। भाई आन जब हूं भुन सार, परियो भोग तब आसावार। इसे तरह करदियां करदियां कहंदे ने जदों भोर होई, जदों थोड़ा चानना होया ते फिर रागियां ने, उन्हां रबाबियां ने आसा जी दी वार दा भोग पाया, समाप्ति की। हाथ जोर कर मस्तक टेका, बहुरो बोले जलद बवेका। आसा जी दी वार दी समाप्ति तो बाद फिर अरदासा कीता गया। अरदासे तो बाद सारियां ने मत्था टेकिया है ते फिर बोले जलद बवेका। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी ज्ञान दे समुंदर ने, ऐसे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने फिर सारियां नूं सुना के वचन कीता। कहंदे ने, सुनो सिख तुम सतगुर प्यारे, सिमरो हर हर जन्म सुधारे। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, सुनो प्यारिओ सिखो, हे सतगुरु दे प्यारिओ, परमेश्वर दे नाम नूं जप के अपने मनुखा जन्म नूं सुधार लो। अंत समय अब भयो हमारे, तन त्यागै परलोक पधारे। सतगुरां ने आख्या कि साडा अखीरला समा लागे आ गया है, असीं अपने शरीर नूं हुण त्याग देना है, छड़ देना है ते परलोक दे विच चले जाना। श्री नानक गोरे अंगद औरा, श्री गोरे अमर चौथ तन मोरा। कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, उन्हां तो बाद सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ते चौथी जगह दे उत्ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या मेरा शरीर। चारों गुर को दर्श वशेखो, पंचम श्री अर्जन बप देखो। सारियां नूं सुना के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तुसी चारे स्वरूपां दा हुण तक दर्शन कीता है, पर कहंदे ने पंचम श्री अर्जन बप देखो। हुण पंजवां जिहड़ा शरीर है ना, वो शरीर है अर्जन दा। मानो कि ये हुण साडा शरीर है। एक रूप पंचों को जानो, भेद रति को नहीं मन ठानो। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हुण साडियां पंजां दा इको ही तुसी स्वरूप जानो, रता भर भी कोई साडे विच भेद भाव ना मनो। हलत पलत गन सिख सहायक, ये सब भार तार बेलायक। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि हलत दे विच भाव इस लोक दे विच ते कहंदे ने पलत दे विच उस परलोक दे विच सारियां सिखां दा सहायक ये अर्जन ही बनेगा। ये सब भार धार बेलायक। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने एवें ही अपनी जगह दे उत्ते असीं श्री अर्जन जी नूं नहीं बिठाया, ये सारे भार नूं झल्लण योग। दे गुर तागा दी को शोभा, रत्ना कर गंभीर अछोभा। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मानो कि गुरियाई गद्दी नूं होर भी ज्यादा ये शोभा देवेगा। रत्नाकर गंभीर अछोभा, मानो कि समुद्र वर्गा ये गंभीर है। क्योंकि गुरबाणी दे विच पाठ आउंदा है सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड। गुरबाणी कहंदी है कि सतगुरु जी बहुत ज्यादा गहरे हुंदे ने, बड़े गंभीरता वाले हुंदे ने, सुखां दा दान दिंदे ने ते पापां नूं कटदे ने। इसके संग जो रचे खोटाई,
ਪੁੱਜੈ ਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਟਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਜੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਖੁਟਾਈ, ਪੁੱਜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਈਰਖਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮੋਹਣ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਸਾਥ, ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਨਾਥ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤਵੰਤੇ, ਪਿਤੇ ਆਇਸ ਨਿਤ ਚਿਤ ਬਿਰਤੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਛੇਵਾਂਵੰਤ ਗੁਣ ਬੈਸ ਮਹਾਨੇ, ਅਨਸੂਇਕ ਸ਼ੁਭ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵਾਂਵੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਨਸੂਇਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਮਨ ਸ਼ੁਭ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ, ਤੁਮ ਅਨਸਾਰੀ ਵਰਤੈ ਨੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜੁਗਤ ਸੋ ਨਮਰ ਗੰਭੀਰ, ਇਸ ਕੋ ਜਾਨੋ ਮੋਰ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗਾਹੋ ਪੂਜਾ ਨਿਰਬਾਹੋ ਸਦਾ, ਰਾਖੋ ਚੇਤਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਰਾਖੋ ਚੇਤਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਸੁਣਤ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਤਿਹ ਸਮੋ, ਗਹੀ ਬਾਹ ਕਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਮੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਸੋ ਧਾਰਨ ਕਰੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿਤ ਮ੍ਰਿਦਲ ਰਸ ਭਰੀ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿਤ ਮ੍ਰਿਦਲ ਰਸ ਭਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਤੇ ਪਿਤ ਕੀ ਆਇਸ ਭਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤਬ ਤੇ ਧਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤਬ ਤੇ ਧਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮ ਭਏ, ਬੰਧਨੀ ਸਭ ਤੇ ਬੜ ਥਏ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤੁਮ ਜਿਸੈ ਬਿਠਾਵੋ ਆਪ, ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਬੜਿਆਈ ਥਾਪ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਬੜਿਆਈ ਥਾਪ, ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ
जग दी गुरियाई दिती है ते तुसीं अपनी जगह दे उत्ते स्थापन कीता। तुम सम पूजनीय सब केरे, इस प्रकार दिल शरदा मेरे। मोरी जी कहते ने सच्चे पातशाह मैं इन्हां दी की बांह फड़नी है, इन्हां ने ते साडियां सारियां दी बांह फड़नी है। मोरी जी कहते ने कि तुम सम पूजनीय सब केरे, तुहाडे वांग ये सारियां दे पूजनीक ने, पूजन दे लायक ने, इस प्रकार दिल शरदा मेरे। मोरी जी कहते ने सच्चे पातशाह इस तरह की शरदा है मेरे मन दे विच तुहाडे प्रति ते तुहाडे इस बनाए हुए गुरु अर्जन दे प्रति। धन मोहरी सतगुर कहियो, पुन श्री अर्जन की दिश लहियो। जदों मोहरी जी ने इस तरह दीयां गल्लां कीतियां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने धन मोहरी, मोहरी तू धनता दे योग है। इस तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु अर्जन जी दे वल देखे। सुधा सरोवर मोर शरीर, तिसकी टहल करो बड़ तीर। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वल देख के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहते ने सुधा सरोवर मोर शरीर। हे पुत्र अर्जन, ये जरा सुधा सरोवर है ना, ये मेरा ही शरीर है। तिसकी टहल करो बड़ धीर, कहते ने कि इसकी सेवा करनी है वड्डे धीरी नूं धारण करके। जग में बड़ो होए बखियाता, मुकत भुगत संगत को दाता। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहते ने कि दुनिया दे विच जग दे विच आउण वाले समय दे विच इन्ने बहुत ही ज्यादा मशहूर होना है, प्रगट होना है। भुगत मुकत संगत को दाता, भुगती दा ते मुक्ति दा ये संगत दा दाता है। श्री गुर अमरदास की आयस, रहे खनत हम सब सुखदायस। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहते ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे हुक्म दे अनुसार असी ये सरोवर दी बहुता चिर खुदाई कीती है सुख नूं पा के। क्योंकि पिछे इतिहास दे विच इस गल दा जिक्र आया सी कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे हुक्म दे अनुसार सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने 2 सरोवरां दी खुदाई शुरू की। अगे जाके उन्हां दी कथा आवेगी। एक दा नाम सी संतोख सर, जिन्हों के पहला सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार पुट्टिया गया। अद दे विच ही उस नूं छड़ा दिता हुक्म करके सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने। ते फिर ये जो अमृतसर सरोवर है इनू पटाउण दा हुक्म किया। ये भी अजे मुकम्मल नहीं सी होया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वो काम विच ही छड़ दिता। हुण सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अमृतसर सरोवर की गल कर रहे हैं कि इस सरोवर नूं हे मेरे पुत्र तू पूरा करना। चौं दिश ते सौंपान बनावो, हरि मंदिर सुंदर असरावो। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ताकीद कर रहे ने कि सरोवर बना के 4 सफेरे फिर पौड़ियां बनाउणियां ने, हरि मंदिर सुंदर असरावो। ते फिर इस बने हुए सरोवर दे विच एक हरि मंदिर बनाना। ताल बिखै शोभा होए ऐसे, हर विमान थित नभ में जैसे। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कह रहे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं कि सरोवर दे विच एक हरि मंदिर बनाउणा है। ते गुरु जी कहंदे ने कि सरोवर दे विच बने हुए उस हरि मंदिर दी शोभा ऐसी होनी चाहिदी है जिस तरह दी शोभा हुंदी है मानो कि आकाश दे विच विष्णु भगवान दे विमान दी इस तरह शोभनीक होवे। मानो कि तलाब इस तरह होना चाहिए जिवें खुला आकाश होवे ते जिवें खुले आकाश दे विच भगवान विष्णु दा वो टिकदा है विमान, इस तरह टिकिया होना चाहिए तलाब दे विच हरि मंदिर। किदों फिर बैठू रज मन को, बीच बणियो कर महाविष्ण को। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहते ने इस तरह की शोभा होनी चाहिए है जिस तरह की शोभा होंदी है विष्णु भगवान की। बैठवी का भाव हुंदा है एक रतन एक मणि। भाई कान सिंह जी नाभा जिन्होंने महान कोश लिखा है
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਡੂ ਰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਬੀਜ ਬਣਿਓ ਘਰ ਮਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਕੋ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਰੋਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਗਿਆ ਇਹ ਤਾਰੋ ਮਮ ਮਨ ਮੈਂ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਚਨ ਜਤਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਿਰਿ ਅਰਜਨ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਮੈਂ ਤੁਮ ਜੋਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਮੈਂ ਤੁਮ ਜੋਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਮ ਜੋਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਮਿਤ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਰਹੋ ਮਾਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਤ ਲਗ ਸੇਵੋ ਤਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਤ ਲਗ ਸੇਵੋ ਤਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਰਹੋ ਰਚਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮਾਰੋ, ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਆਪ ਸੰਵਾਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਚਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਆਪ ਸੰਵਾਰ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਏਮ ਸੁਣ ਕਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿਓ ਹੋ ਸਭ ਲਾਇਕ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਭ ਲਾਇਕ ਧਨ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ। ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰੀ, ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਗ ਗੁਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश
गुरिंड को मेरी है प्रणाम।